على الفلاح حي على الفلاح. حضرت بابا فریدالدین مسعود گنج شکر فرماتے ہیں کہ دل 3 قسم کے ہوتے ہیں، ایک سلیم، دوسرا منیب، تیسرا شہید۔ سلیم وہ جس میں اللہ تعالیٰ کی معرفت کے سوا کچھ نہ ہو، منیب وہ جو ہر چیز سے توبہ کر کے اللہ کی طرف لوٹ آیا، اور شہید وہ جس نے ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کا مشاہدہ کیا ہو۔ پھر فرمایا جب انسان کے دل میں یہ 3 چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں، ان پر قرار یعنی ثابت قدم ہو جاتا ہے، تو واقعی جان لو کہ وہ سلیم، منیب اور شہید ہو گیا ہے۔ بس اس کی توبہ توبۃ نصوحا، اور اگر وہ اب بھی دنیاوی اشغال اور شہوات سے آلودہ ہے تو دل مردہ ہے۔ اگر ان سب چیزوں سے صاف ہو گیا تو ازل سے ابد تک زندہ رہے گا۔ پھر فرمایا مولا اور بندے کے درمیان جو حجاب ہوتا ہے وہ بھی علائش کی وجہ سے ہوتا ہے۔ جب علائش دور ہو جائے اور توبہ کے ذریعے اپنی تئیں پاک کرے تو حجاب اٹھ جاتا ہے۔ یہی دل علائش مشغولی ہے۔ بس تو اپنے دل کو شہوات اور خواہشات سے پاک کر تاکہ حجاب بھی سے اٹھ جائے اور تو مشاہدہ اور مکاشفہ کی لذت اور مقام کے درجے کو پہنچ جائے، اور اللہ تعالیٰ کے ذکر سے، عبادت سے، دھیان سے، سوچ سے اللہ تعالیٰ بندے کو اپنا قرب عطا فرمائے۔ کیسا قرب کہ وہ راضی ہو جائے، اور جب راضی ہو جائے اللہ تو پھر دنیاوی کام اور اخروی زندگی بدل کے رہ جاتی ہے۔ اگر ہم ایریز کی بات کریں، برج حمل والوں کی بات کریں، تو برج حمل والوں کے لیے آنے والا ہفتہ کیسا رہے گا، اور آنے والے ہفتے میں کون سی ایسی تبدیلیاں آ رہی ہیں جس سے آپ اپنے معاملات کو مینج کر سکتے ہیں۔ بیسیکلی ایریز جو ہے وہ ستارہ مریخ کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں۔ اگر ہم سب سے پہلے آپ لوگوں کے تھیم آف دی ویک کی بات کریں تو تھیم آف دی ویک میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ لوگوں کو کوئی خاص رحمت کرم کے ساتھ ایک خاص مدد ملتی ہوئی نظر آتی ہے۔ ایریز والے اس ویک میں کسی بھی کام میں ہاتھ ڈالیں گے یا کوئی بھی کام کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی مدد ضرور موجود ہوگی۔ اس ویک میں آپ لوگوں کے سٹارز کی پوزیشن کافی حد تک بہتری کی طرف جاتی ہوئی نظر آتی ہے، اور خاص کر اللہ کی مدد بھی ملتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اگر ہم آپ لوگوں کے پیر والے دن کی بات کریں تو پیر والے دن آپ لوگوں کے جو معاملات ہیں ان میں خاص اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد اور نصرت موجود ہے۔ خاص کر جو لوگ ازدواجی معاملات کے ساتھ منسلک ہیں، شادی کروانا چاہتے ہیں، رشتوں میں رکاوٹیں ہیں یا چیزیں رکی ہوئی ہیں، وہ ضرور پیر والے دن اپنے معاملات کو بہتری کی طرف لے جا سکتے ہیں۔ اللہ کی کافی آپ لوگوں کے معاملات میں پیر والے دن مدد موجود ہے، اور خاص کر لو افیئر سے متعلقہ بھی معاملات بہتر ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں، چیزیں کنٹرول میں ہیں۔ اور اگر آپ پیار اور محبت کے لیے کچھ پڑھنا بھی چاہیں تو پیر والا دن اس ویک میں آپ کے سٹارز کی اچھی پوزیشن کے ساتھ آپ کو بھرپور مدد دیتا ہوا نظر آتا ہے۔ اور اگر ہم منگل والے دن کی بات کریں تو منگل والا دن طلباء و طالبات کے لیے انتہائی اچھی پیش رفت لاتا ہوا نظر آتا ہے۔ آپ کے پاس کافی چیزیں موجود ہیں، آپ اپنے معاملات میں کافی اللہ کی مدد لے سکتے ہیں طلباء طالبات حضرات، اور خاص کر کسی کا اگر کوئی ایگریمنٹ کا ایشو ہے، جاب کا ایشو ہے، ریلیشن کا ایشو ہے تو بھی اس میں اللہ تعالیٰ کی خاص مدد ملتی ہوئی نظر آتی ہے۔ ایریز والوں کے لیے اس ویک میں جو خاص اللہ کی مدد ہے یہ ان کے کاموں میں، ان کے رزق میں اور ان کی زندگی میں کافی معاون ہوتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اور اگر ہم بدھ والے دن کی بات کریں تو بدھ والے دن آپ انتہائی روحانی سکون محسوس کریں گے۔ آپ اپنے کاموں میں اللہ کی مدد، اپنی چیزوں میں پرسکون طریقے سے آگے جائیں گے اور کوشش کریں گے کہ ریلیکس ہو کے اور پرسکون طریقے سے اپنا کوئی کام کریں۔ کسی سفر کی طرف جا سکتے ہیں، کوئی روحانی سفر ہو سکتا ہے، یا کہیں
कहीं इस तरह आपका सफ़र हो सकता है कि आप अपने मामलात में कोई ख़ास अल्लाह की मदद ले लें, कोई रूहानी शख्सियत के साथ मुलाकात हो सकती है। और इस दिन अगर आप कोई कलाम पाक पढ़ते हैं या अपनी चीज़ों का सदका भी करते हैं तो अल्लाह ताला की काफ़ी मदद आन मौजूद होगी। और अगर हम थर्सडे वाले दिन की बात करें एरीज़ वालों की, तो थर्सडे वाले दिन कुछ तबीयत में उदासी रहेगी, बेचैनी रहेगी, कुछ मायूसी सी फील होगी कि जैसे सब कुछ ख़त्म हो रहा है, जैसे चीज़ें ठीक नहीं हो रही या मामलात किस तरह आगे जाएंगे। तो इस मायूसी में आपने नहीं रहना और अपने मामलात को बेहतर करने के लिए तगोदो करनी है और कोशिश करनी है कि मुस्बत तरीके से सोचें और अच्छे तरीके के साथ अपने मामलात को हैंडल करने की कोशिश करें। मुश्किलें और परेशानियां ज़िंदगी का हिस्सा हैं। मुश्किलों और परेशानियों को अपने ऊपर तारीन नहीं करते। और अल्हम्दुलिल्लाह आपकी शख्सियत में, आप लोगों के मामलात में वैसे भी अल्लाह की इतनी मदद मौजूद होती है कि आप हमेशा ज़िंदगी की मुश्किलों से नबर्द आज़मा रहे हैं और अल्लाह ताला ने हमेशा आपकी मदद भी की है। और इंशाल्लाह इस वीक में भी आपके मामलात में मदद रहेगी, मगर जुमेरात वाले दिन आपने कोशिश करनी है ज़्यादा परेशान नहीं होना। और अगर हम जुमा वाला दिन की बात करें आप लोगों की, तो जुमा वाला दिन आपको कोई रिज़्क़ का मसला, कोई एग्रीमेंट, कोई मुआशी मामलात में अल्लाह की मदद मिलती हुई नज़र आती है और कोई ख़ास अल्लाह का इनाम मिलता हुआ नज़र आता है। ख़ासकर आपका कोई दोस्त, आपका कोई रूहानी फ्रेंड या कोई आपका जिसके साथ आपके साथ ताल्लुकात हैं, वो आपकी हेल्प करता हुआ नज़र आता है या खुदा की तरफ से कोई ऐसी मदद मिल जाएगी जिससे आपके रिज़्क़ के मसाइल या जो आपके रूहानी मसाइल या कुछ भी इस तरह के मामलात जो आप चाहते हैं वो ठीक हो जाए, तो अल्लाह की मदद मौजूद होगी। और हफ्ता वाला दिन आपको कोई ख़ास पैगाम मिल सकता है। जिन्होंने अपनी जॉब के लिए, अपनी तरक्की के लिए, अपने मुआशी मामलात की बेहतरी के लिए या जिन्होंने रिश्तों के लिए पैगाम भिजवाया होगा, तो उनको ख़ास पैगाम मिल जाएगा। कोई ख़बर वाला दिन है, हफ्ते वाला दिन आपका ख़बर वाला दिन है। कोई अच्छी ख़बर मिल सकती है, पॉजिटिव ख़बर मिल सकती है। ख़ासकर उन लोगों के लिए ये अच्छी ख़बर है जिनके रिश्तों में रुकावटें हैं या जो शादी करना चाहते हैं या शादी के मामलात जिनके रुके हुए हैं। और अगर संडे की बात करें एरीज़ वालों की, तो संडे वाले दिन अल्हम्दुलिल्लाह आप पुरसुकून तरीके से मामलात गुजारेंगे। और जो लोग अपने बीवी बच्चों के साथ अपनी ज़िंदगी को गुजारना चाहते हैं, अपने घर वालों के साथ अपने मामलात को गुजारना चाहते हैं, बड़ी अल्लाह की मदद आन मौजूद होगी। और ये मदद आपके कामों में, आपके घर में, आपकी ज़िंदगी में अच्छा इनाम व इकराम लेके आने वाली है। एरीज़ वालों के लिए इस वीक की अगर हम पढ़ाई की बात करें तो आप लोगों के लिए सूरह इखलास, इस वीक में सूरह इखलास का पढ़ना आप लोगों के लिए फ़ायदा देता हुआ नज़र आएगा। अपने कामों की तरफ ध्यान करके, अपनी चीज़ों की तरफ ध्यान करके आप लोग 41 टाइम रोज़ाना इशा के बाद सूरह इखलास पढ़ें। और ख़ासकर जुमेरात वाले दिन आप लोगों ने गोश्त का सदका ज़रूर देना है और अपने मामलात में अल्लाह की मदद भी ज़रूर लेनी है। अल्लाह ताला आपका हामी नासर हो। अपना ख्याल रखिएगा। कहते हैं कि तमन्ना दर्द दिल की हो तो खिदमत कर फ़कीरों की, नहीं मिलता ये गौहर बादशाहों के खज़ीने। तो टॉरस वालों की बात करें तो इस वीक में आप लोगों का थीम ऑफ द वीक बुज़ुर्गों की मदद, अल्लाह की मदद और किसी बड़े की मदद आप लोगों के कामों में वाज़े नज़र आती है। ये दुआएं हो सकती हैं, ये कोई ख़ास अल्लाह का करम हो सकता है कि पूरे वीक में आपको गायबाना मदद मिलती हुई महसूस होगी, क्योंकि स्टार्स की पोजीशन इस वक्त काफ़ी हद तक आपके हक में जाती हुई नज़र आती है। और जो चीज़ें आपकी रुकी हुई थी, मामलात में कोई रुकावटें थी, वो काफ़ी हद तक आपको बेहतरी की तरफ जाते हुए नज़र आएंगे। मंडे वाले दिन की बात करें, पीर के दिन की बात करें, तो मंडे वाले दिन आप लोगों के मामलात में डरामाई तब्दीलियाँ आएंगी। कुछ भी हो सकता है, कुछ अनहोनी हो सकती है। चीज़ें जो आप अपने मुताबिक करना चाहते हैं वो चीज़ें आपके मुताबिक हो सकती हैं। कोई ख़ास अल्लाह की मदद आ सकती है। इसलिए
आपने पीर वाले दिन अपने मामलात को इंतहाई तवज्जो के साथ गुजारना है और प्लानिंग के तहत आपकी अच्छी प्लानिंग आपके मामलात में इंतहाई मुआवन साबित हो सकती है और आपको अल्लाह की मदद मिलती हुई नज़र आ सकती है। ट्यूसडे वाले दिन की बात करें तो ट्यूसडे वाले दिन आप लोग गुस्सा को कंट्रोल कीजिएगा, जज्बातियत नहीं इख्तियार करनी और जल्दबाजी में ऐसे फैसले नहीं करने जिसकी वजह से आपकी ज़िंदगी के मामलात, आपके मामलात में कोई रुकावट या कोई परेशानी या कोई मुसीबत आ जाए। इसलिए आपने इंतहाई सुलझे तरीके से और इंतहाई अच्छे तरीके से मामलात को ट्रैकर करना है और पॉजिटिव तरीके से आप लोगों ने चलना है। बुध वाले दिन आप लोगों के मामलात में इंतहाई खुशी का अंसर होगा। जिस मकसद के लिए आप कोशिश कर रहे हैं वो मकसद हल होता हुआ नज़र आएगा। और थर्ड पार्टी सिचुएशन को एंजॉय कर सकते हैं। अपनी ज़िंदगी में सुकून लाने के लिए आप आउट ऑफ स्टेशन जा सकते हैं, कोई आप पार्टी रख सकते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह आपकी तबीयत इस दिन काफ़ी पुरसुकून और बड़ी इंजॉय वाली नज़र आएगी। और अगर हम आप लोगों के जुमेरात वाले दिन, थर्सडे वाले दिन की बात करें तो सॉलिड पैगाम मिलेगा आप लोगों को, कोई आपकी जॉब के हवाले से, आपकी तालीम के हवाले से, आपकी एजुकेशन या आपके घरेलू मामलात के हवाले से या किसी भी तरह की एक पॉजिटिव खबर मिल सकती है। और ख़ासकर जिन लोगों ने आउट ऑफ सिटी या आउट ऑफ कंट्री के लिए अपनी जॉब के लिए अप्लाई किया हुआ है उनको अच्छी खासी खबर मिलने वाली है और अल्लाह की मदद मिलती हुई नज़र आती है। ख़ासकर आप अपनी जॉब के लिए कोशिश करेंगे कि स्किप कर जाएंगे और आउट ऑफ सिटी आउट ऑफ कंट्री का प्लान बन सकता है। इसी तरह जुमे वाले दिन आपको कोई बुज़ुर्गों की तरफ से, वालदा की तरफ से कोई ख़ास मदद या इनाम मिल सकता है। कोई औरत आपके कामों में मुआवन साबित हो सकती है। आप अपने मकसद के हसूल के लिए आउट ऑफ सिटी या आउट ऑफ कंट्री जा सकते हैं और अल्लाह ताला की मदद हासिल कर सकते हैं। इस दिन पढ़ी हुई पढ़ाई, वजीफ़ा आपके लिए इंतहाई मुआवन साबित होगा। ये जो वजीफ़ा है वो मैं आपको आखिर में बताऊंगा। मगर चलते हैं आप लोगों के हफ्ता वाला दिन। हफ्ता वाला दिन आप लोग अपने घरेलू जो है साथी के साथ वक्त गुजार सकते हैं, अपने लव अफेयर्स, लव पार्टनर्स के साथ वक्त गुजार सकते हैं, कोई शादी की मंगनी या शादी की तकरीब में शिरकत कर सकते हैं और ख़ास कर आपकी फीलिंग्स में प्यार और मोहब्बत का अंसर नुमाया नज़र आता है जो कि आपकी तबीयत को ज़्यादा अच्छाई और ज़्यादा पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाएगा, जिससे आप अपनी ज़िंदगी में सुकून महसूस करते हुए नज़र आते हैं। और संडे वाला दिन तो आपके लिए मज़ीद खुशी ला रहा है। आपका कोई एग्रीमेंट साइन हो सकता है, आपके पास अल्लाह की दी हुई काफ़ी चीज़ें मौजूद हैं और आप इन चीज़ों से फ़ायदा भी हासिल करते नज़र आते हैं और चीज़ें कंट्रोल होती हुई नज़र आती हैं। अब चलते हैं हम आप लोगों के सदका की तरफ। तो आप लोग इस वीक में गोश्त का सदका दे सकते हैं और वो भी जुमा वाला दिन गोश्त थोड़ा सा किसी वीरान जगह पे रख सकते हैं जिससे आपके मामलात में बेहतरी हो सकती है। और अगर हम आपको पढ़ने के लिए बताएं तो या अलियू या वारिस 141 मरतबा ईशा के बाद पढ़ें और अपने मामलात के लिए अल्लाह ताला से दुआ करें। अल्लाह ताला आपका हामी नासर हो। अपना ख्याल रखिएगा। जेमिनी वालों की बात करें कि जेमिनी वाले इस वीक में क्या करने वाले हैं, आपके सितारों की पोजीशन कौन सा रुख इख्तियार करने वाली है और आपकी ज़िंदगी में कौन सी तब्दीलियां आने वाली हैं। तो थीम ऑफ द वीक आपको ख़बर मिलेगी। ये ख़बर किस तरह की हो सकती है? ये ख़बर आपको पॉजिटिविटी वाली भी हो सकती है, नेगेटिविटी वाली भी हो सकती है, मगर ये वाला जो वीक है ये बेसिकली आपको ख़बर दे के जाएगा। यानी कि आप ख़बरदार हो के अपने इस वीक को गुजारेंगे, मगर कैसे गुजारेंगे, किस तरीके से आगे चलेंगे, इसको हम डिस्कस करते हैं डे बाई डे के हर आने वाले दिन में आपके मामलात में कौन सी तब्दीलियां हो रही हैं और आपका सितारा, आपकी पोजीशन और आपके कार्ड्स कौन सा रुख इख्तियार करते हुए नज़र आते हैं। पीर
پیر والا دن ہفتے کا آغاز یعنی کہ پیر والے دن کا آغاز ہی کچھ مشکل سے ہو سکتا ہے۔ رکاوٹیں آپ کے معاملات میں اثر انداز ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ بیسیکلی میں اس کو سمجھوں گا کہ شاید کوئی بد اثرات ہیں یا نظر بد ہے یا جادو کا اثر ہے جو آپ کو پیر والے دن واضح نظر آئے گا کہ آپ کے کاموں میں وہ تبدیلیاں نہیں ہو رہی جو کوشش کر رہے ہیں اپنے معاملات کی بہتری کے لیے، وہ بار آور ثابت نہیں ہو رہی۔ جس طرح سر کا درد، دماغ کا درد یا کچھ جسم کا بندھا رہنا، رکے رہنے، کام کا رکے رہنا اور چیزیں ڈسٹرب ہونا نظر آتا ہے۔ اس لیے آپ نے پیر والے دن 121 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اگر آپ صبح کے وقت ہی پڑھ لیں اور پانی کے اوپر دم کر کے پی لیں تو انشاءاللہ اللہ کی مدد آپ کو ضرور محسوس ہوگی، کیونکہ اس دن میں آپ کو کچھ مشکل پیش آ سکتی ہے۔ اور اگر ہم منگل والے دن کی بات کریں تو منگل والے دن آپ اپنے معاملات کی شیئرنگ کر سکتے ہیں، بات چیت کر سکتے ہیں، کسی سے جو لوگ پارٹنرشپ کرنا چاہتے ہیں وہ پارٹنرشپ کر سکتے ہیں اور اپنے معاملات میں ترقی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ مگر ایک بات یاد رکھیے گا کہ اگر آپ کسی کے ساتھ پارٹنرشپ کرنا چاہتے ہیں، چیزیں لے کے چلنا چاہتے ہیں تو محتاط رہیے گا۔ آپ نے اس ویک کو محتاط ہو کے گزارنا ہے، عقل و دانش اور فہم کے ساتھ گزارنا ہے، کیونکہ بدھ والے دن بھی آپ کی طبیعت میں اداسی، کاموں میں ڈیلے اور چیزیں رکی ہوئی نظر آتی ہیں۔ اس لیے پریشان نہیں ہونا، اللہ کے اوپر بھروسہ رکھنا ہے اور کوشش کرنی ہے، اچھے انداز کے ساتھ چلنا ہے۔ اور اگر ہم آپ لوگوں کے جمعرات والے دن کی بات کریں تو جمعرات والے دن بھی آپ لوگوں کے معاملات میں بندش اور رکاوٹ نظر آتی ہے۔ مجھے اس ویک میں آپ کے سٹارز کی پوزیشن اتنی اچھی نظر نہیں آتی کہ آپ کو اپنے معاملات کو بہتر کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ اقدامات، روحانی اقدامات یا صدقہ یا پڑھائی یا وظائف سے ضرور کرنا چاہیے، کیونکہ کچھ نہ کچھ دشمنی یا کچھ نہ کچھ رکاوٹیں موجود ہیں جو آپ کو ضرور محسوس ہوگی کہ چیزیں کیسے ٹھیک ہوں۔ اسی طرح جمعہ والے دن بھی لوگ دشمن، آپ کے حاسدین آپ سے حسد کر سکتے ہیں، آپ کے معاملات کو خراب کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ اچھی بھلی پوزیشن چل رہی تھی سٹارز کی، مگر وقتی طور پہ کچھ رکاوٹیں موجود ہیں۔ مگر ہفتہ والا دن آپ کی طبیعت میں، کیونکہ پورے معاملات میں کچھ پریشانی تھی، آپ کی طبیعت میں کچھ خیر و برکت یا کوئی روحانی مدد ضرور مل جائے گی اور آپ کافی جو ڈپریشن میں ہوں گے یا جو پریشان ہوں گے تو وہ کافی حد تک آپ کی پریشانی ہفتہ والا دن اللہ تعالیٰ سولو کر دیں گے۔ آپ گھریلو ماحول میں، اپنے لو افیئرس میں، اپنے معاملات میں، اپنی چیزوں میں کافی مدد محسوس کریں گے اور یہ روحانی مدد اللہ کی خاص ہیلپ ہوگی۔ اور اتوار والے دن آپ کو اپنے معاملات کے لیے جو پیسے کی کمی کا سامنا کرنا پڑتا ہے یا چیزیں جو رکی ہوئی ہیں اس کو آپ ٹھیک کرنے کی کوشش کریں گے کہ معاشی حالات یا کاروباری حالات یا آپ کا جاب کے معاملات سالو ہوں تو چیزیں کنٹرول ہوں اور آپ کے معاملات میں اللہ تعالیٰ کی مدد آئے۔ تو اس ویک میں آپ نے پڑھنا ضرور ہے، کیونکہ روحانی مسائل کا سامنا نظر آتا ہے۔ اور اگر آپ آیت الکرسی پڑھتے ہیں 41 ٹائم روزانہ عشاء کے بعد تو بھی اللہ کی مدد موجود ہوگی۔ اور صدقہ دینا نہیں بھولنا، خاص کر فرائیڈے اور آپ ویڈنسڈے والے دن ضرور صدقہ دیں۔ اور صدقے میں آپ کھلے 10 20 30 روپے پیسے جو ہے کسی فقیر کو دے سکتے ہیں اور استغفار کی کثرت کریں اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کریں کہ مشکلیں اور پریشانی زندگی کا حصہ ہیں اور یہ مشکلیں اور پریشانیاں جو ہوتی ہیں یہ بندے کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق بنانے میں معاون ثابت ہوتی ہیں۔ مشکلوں اور پریشانیوں سے جو گھبرانا ہوتا ہے وہ اچھی علامت نہیں ہوتی، بلکہ مشکلوں اور پریشانیوں میں سے ہی نکل کر انسان اپنی زندگی اور اپنی اخروی زندگی کے لیے آگے جا کے ترقی کر کے معاون ثابت ہوتا ہے۔ اس لیے کوشش کرنی ہے، آپ نے پوزیٹیو سوچنا ہے اور اللہ کے اوپر بھروسہ رکھنا ہے اور خوش رہنا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر۔
कैंसर की बात करें तो कैंसर वालों जिनका जो साइन है मून साइन है, और इस वीक में आप लोगों का थीम ऑफ द वीक की अगर हम बात करते हैं तो थीम ऑफ द वीक में इस पूरे वीक में कुछ अल्लाह ताला की तरफ से आपको चांसेस मिल सकते हैं। कोई जिनकी जॉब से रिलेटेड मामलात हैं उनको चांसेस मिल सकते हैं कि कोई जॉब से रिलेटेड चीज़ें ठीक हो जाएं, कोई ऑप्शन मिल सकती है। कोई रिज़्क के साथ मुतल्लिका जो मामलात हैं वहाँ कोई अल्लाह की मदद आ सकती है। कोई ना कोई ऐसा निज़ाम अल्लाह ताला आपके हक़ में कर सकते हैं जिसकी वजह से आप कोई जो है अपॉर्चुनिटी अवेल करते हुए नज़र आते हैं। मगर क्योंकि हमने चलना है डे बाय डे प्रिडिक्शन की तरफ कि डे बाय डे आपके मामलात क्या हैं, किस तरफ जा रहे हैं, तो उनको अगर हम देखें तो मंडे वाले दिन आप अपने मामलात की तरक्की के लिए, अपनी चीज़ों को ठीक करने के लिए 2-3 ऑप्शन आपके पास मौजूद हो सकती हैं। ये 2 या 3 ऑप्शन में से एक ऑप्शन के ऊपर आप सॉलिड तरीके से काम करेंगे, वर्कआउट करेंगे और उसके ऊपर अल्लाह ताला आपकी मदद भी करेंगे। और अगर हम ट्यूसडे वाले दिन की बात करें तो ट्यूसडे वाले दिन आप लोग अपनी शादी से रिलेटेड मामलात, अपने लव अफेयर से मुतल्लिक मामलात और अपनी चीज़ों को लेके बेहतरी के मामलात के साथ जा सकते हैं, और ख़ास अल्लाह ताला की मदद और नुसरत मिलती हुई नज़र आती है। किसी काम का आगाज़ कर सकते हैं, किसी मंगनी या कोई शादी की तकरीब का आगाज़ कर सकते हैं, कोई चीज़ों की इब्तिदा कर सकते हैं जिससे आपके मामलात में बेहतरी हो सकती है। मगर बुध वाले दिन आपके मामलात में कुछ रुकावटें नज़र आएंगी, और ये रुकावटें कुछ इस तरह की, आपकी तबीयत में उदासी, चीज़ों का रुका होना और आपका परेशान होना। बेसिकली परेशान होना बनता नहीं है, जिनके साथ अल्लाह ताला की मदद हो वो परेशान नहीं होते और अल्लाह के ऊपर पूरा भरोसा और यकीन रखते हैं कि मुश्किलों और परेशानियों से अल्लाह ताला ही निकालते हैं। इसलिए आपने मुस्बत तरीके से, मुस्बत अंदाज से सोचना है और चीज़ों से निकलना है। ख़ासकर सोते वक़्त आपने औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम का विर्द करना है कि औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम का विर्द आपके कामों की रुकावटें दूर करे। और ख़ास कर आपका थर्सडे वाला दिन सदक़े का दिन नज़र आता है कि कुछ भी चेंज हो सकता है, निज़ाम चेंज हो सकता है, चीज़ों में बड़ी ड्रामाई तब्दीली हो सकती है। इसलिए बहुत एहतियात से और घर से निकलते वक्त ही बिस्मिल्लाह व तवक्कलतु अलल्लाह पढ़ के अपने आप को अल्लाह ताला के ऊपर भरोसा करके निकलना है और सदका दे के निकलना है कि चीज़ें आपके कंट्रोल में रहें और आप इन चीज़ों से आगे जाएं और अल्लाह की मदद हासिल करें। कुछ भी तब्दीली आ सकती है, इसलिए आपने अक्लो फ़हम के साथ अपनी ज़िंदगी के मामलात को लेके जाना है। जुमे वाले दिन में तबीयत में कुछ गुस्सा आ सकता है और आपका मूड लड़ने का भी हो सकता है, या घबरा जाएंगे मामलात को देख के या चीज़ों को देख के। मगर परेशान नहीं होना, अल्लाह की मदद भी उसी दिन मिल सकती है और चीज़ें काफ़ी हद तक कंट्रोल हो सकती हैं। इन तमाम चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए हम जो आपको पढ़ने के लिए बताते हैं, अगर आप लोग पीर वाले दिन से लेके अगली पीर तक वो पढ़ाई कर लें तो अल्लाह ताला काफ़ी हद तक इन मुश्किलों और परेशानियों से आपको महफूज रखेंगे और आसमानी और ज़मीनी जो आफ़ात और बलियात हैं उससे अल्लाह ताला महफूज रखेंगे। इसीलिए हमारा मकसद आपको पढ़ने के लिए बताना होता है कि जिन दिनों में आपके मामलात में कुछ रुकावट हो या परेशानी हो, अल्लाह ताला आपकी मदद करें, क्योंकि मदद तो अल्लाह ताला अपने कलाम से, अपने इस्माल हुस्ना से और अल्लाह के ज़िक्र में, सदक़ात में अल्लाह ताला ने रूहानी मदद रखी होती है। रूहानी निज़ाम ही होता है जो बंदे को मुस्बत अंदाज के साथ आगे लेके जाता है। और हफ्ता वाला दिन पैसे का इशू आ सकता है और पैसे के मामलात को हल करने के लिए तगोदो करेंगे और कारोबारी मामलात को बेहतर करने के लिए इंतहाई बाअसर कोशिशें चलेंगी। मगर इतवार वाले दिन फिर आपका दुश्मन एक्टिव होगा और चीज़ें काफ़ी आपकी ख़राब की जाएंगी। तो इस पूरे वीक में कुछ प्रॉब्लम मौजूद है। इस प्रॉब्लम से निकलने के लिए अल्लाह की मदद को लेके चलिएगा, अल्लाह का साथ लेके चलिएगा, परेशान नहीं होइएगा, क्योंकि सितारे जो हैं वो एक हद तक तो बताते हैं मगर करने वाली ज़ात अल्लाह की है। अल्लाह के अलावा कोई कुछ नहीं कर सकता। ये एक प्रिडिक्शन है और ये ख़ासकर अंदाज़ों का भी इल्म कह सकते हैं, मगर हकीकत अल्लाह के हाथ में है। अल्लाह के अलावा कुछ नहीं है। सितारे बदल जाते हैं अगर आपका यकीन और आपका ईमान मुस्तहकम हो। अल्लाह आपका हामी और नासिर। लियो की बात करें, बुर्ज असद वालों की बात करें, शम्स वालों की बात करें,
کہ آپ لوگوں کا آنے والا ہفتہ کیسا رہے گا، آنے والے ہفتے میں کون سی تبدیلیاں ہو رہی ہیں، اور آنے والے ہفتے میں آپ کے معاملات میں کون سی پیش رفت ہو رہی ہے۔ اگر ہم تھیم آف دی ویک کی بات کریں تو مجموعی طور پر اس پورے ویک میں آپ کو خیر و برکت، خوشیاں اور سکون والا ماحول ملتا ہوا نظر آتا ہے۔ کوئی نہ کوئی خوشی کا ماحول آپ کے معاملات میں نظر آئے گا، اور کافی حد تک آپ اپنے معاملات میں پیش رفت دیکھیں گے۔ مگر ہم نے چونکہ دیکھنا ہے ڈیلی اور ڈے بائی ڈے پریڈکشن کی طرف کہ ہر آنے والا دن آپ کے معاملات میں کیا اثر انداز ہو رہا ہے، اور اللہ کی مدد کہاں موجود ہے، اور کہاں آپ نے اللہ کی مدد کو حاصل کرنا ہے تھرو کلام پاک سے، قرآن پاک سے، اور آپ نے آیات سے، اسماء الحسنہ سے، اور اللہ کی مدد سے آپ نے اپنے معاملات میں کیا مدد لینی ہے۔ پیر والے دن کی بات کریں تو پیر والے دن آپ لوگوں کو آپشن مل سکتی ہے، کوئی کاروباری آپشن مل سکتی ہے، کوئی آپ کی سی وی کہیں جمع کروائی ہو، کوئی معاشی مدد مل سکتی ہے، کوئی ایگریمنٹ مل سکتا ہے، کوئی خاص اللہ کا انعام مل سکتا ہے، اور یہ واضح موجود ہے کہ آپ پیر والے دن کا آغاز انتہائی اچھی پیش رفت کے ساتھ کریں گے، اور اللہ تعالیٰ آپ کی مدد بھی کریں گے۔ اور اگر ہم آپ لوگوں کے منگل والے دن کی بات کریں تو منگل والے دن آپ جس طرح پیر والے دن کے معاملات کو آگے لے کے جانا چاہتے ہیں، مگر منگل والے دن آپ کو پیسے کے ایشوز، رزق کے ایشوز اور کچھ معاشی تنگی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اس لیے سوچ بچار کے ساتھ، اچھے طریقے کے ساتھ آپ نے فیصلہ کرنا ہے اور معاملات کو آگے لے کے جانا ہے کہ اللہ کی مدد آپ کے کاموں میں مددگار ہو اور چیزیں کافی حد تک ٹھیک ہو جائیں۔ بدھ والے دن آپ لوگوں نے غصے کا اظہار نہیں کرنا، بالکل نہیں کرنا۔ طبیعت میں غصہ آ سکتا ہے، چیزیں آپ کے شاید کنٹرول میں نہ ہوں، مگر آپ نے پریشان نہیں ہونا، کیونکہ اللہ تو ہے جو بندے کا ہر حال میں ساتھ دیتے ہیں، اور اللہ ہر اس بندے کا ساتھ دیتے ہیں جو بندہ مشکل میں، پریشانی میں یا مصیبت میں اپنے رب کو یاد کرتا ہے۔ اس لیے آپ نے بدھ والے دن آیت الکرسی ضرور پڑھ کے نکلنا ہے، گھر سے 11 مرتبہ پڑھ کے، اور اپنے اوپر دم کر کے پھونک مار کے نکلنا ہے کہ آپ کی طبیعت میں ٹھہراؤ رہے، اور کوشش کرنی ہے کوئی بڑا فیصلہ نہیں کرنا، کوئی بڑا کام نہیں کرنا کہ جس کی وجہ سے آپ کو مشکل کا سامنا کرنا پڑ سکے۔ اس لیے پازیٹیو طریقے سے سوچنا ہے۔ اور اگر ہم آپ لوگوں کے جمعرات والے دن کی بات کریں تو جمعرات والا دن آپ کی طبیعت میں سکون، خیر و برکت لیتا ہوا نظر آتا ہے، اور آپ پرسکون طریقے سے اپنے معاملات کو دیکھیں گے۔ اور جمعرات والے دن آپ لوگوں نے دودھ کا استعمال اور پانی کا استعمال زیادہ کرنا ہے تاکہ آپ کی چیزیں کنٹرول رہیں اور آپ کی صحت اچھا اثر ہو۔ اب کئی دفعہ ہوتا ہے کہ ہم جب دودھ کا، پانی کا یا جو ان چیزوں کا استعمال کرتے ہیں، یہ بیسیکلی آپ کے سٹارز کی پوزیشن کے مطابق بھی ہوتا ہے، تو آپ کی چیزیں ٹھیک کر دیتا ہے، اور آپ کے معاملات میں اللہ کی مدد ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ کے معاملات میں پیش رفت لے کے آتے ہیں۔ مگر جمعہ والا دن آپ نے کوئی ایگریمنٹ سائن نہیں کرنا، کسی سے کاروباری ڈیلنگ نہیں کرنی، اور کسی سے پیار اور محبت کی پینگیں نہیں چڑھانی، اور کوئی ایسا کام نہیں کرنا جس سے آپ کی وہ جو آنے والی زندگی کے اوپر اثر انداز ہو سکے، اس لیے کہ چیٹنگ ہو سکتی ہے۔ کوئی بندہ آپ کے معاملات کو، خاص کر آپ کی ازدواجی معاملات کو یا گھریلو زندگی کو ڈسٹرب کرنے کی بھرپور کوشش کر سکتا ہے۔ اس لیے آپ نے پرسکون طریقے سے، عقل و فہم کے ساتھ اس دن کو گزارنا ہے، اور کوشش کرنی ہے مثبت طریقے سے سوچیں۔ اور اگر ہم آپ لوگوں کے ہفتہ والا دن کی بات کریں تو ہفتہ والا دن آپ انجوائے کر سکتے ہیں، اپنی فیملی کو وقت دے سکتے ہیں، اور آپ کو خاص اپنے لو افیئر سے، آپ کے پارٹنر سے آپ کو خاص مدد ملتی ہوئی نظر آئے گی، اور جو طلباء و طالبات تعلیمی رجحانات کے ساتھ پڑھنا چاہتے ہیں ان کو بھی ان کی ایجوکیشن میں کافی مدد ملتی ہوئی نظر آتی ہے، اور اللہ کا خاص کرم بھی ملتا ہوا نظر آتا ہے۔ سنڈے والے دن، اتوار والے دن آپ کے پاس 2 آپشن آ سکتی ہیں کسی بھی معاملے کے بارے میں، آپ کے کاموں کے بارے میں
آپ کے گھریلو معاملات کے بارے میں، اپنی زندگی کے بارے میں ڈبل مائنڈڈ ہوں گے. آپ سوچیں گے کون سا فیصلہ کرنا چاہیے، کون سا نہیں کرنا چاہیے، یا کون سا معاملہ آپ کی زندگی میں معاون ثابت ہو سکتا ہے. اس لیے آپ نے استخارہ کر لینا ہے یا اللہ کی مدد کے ساتھ معاملہ کرنا ہے، اللہ کے اوپر بھروسے کے ساتھ فیصلہ کرنا ہے. اور اس ویک میں آپ لوگوں نے جو پڑھائی کرنی ہے اپنے معاملات کی بہتری کے لیے، یا ذل جلالی والی کرام 313 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں. اور جن ایام میں نے آپ کو تھوڑی سی جن میں مشکل ہے، خاص کر جمعہ والے دن اور بدھ والے دن، آپ لوگوں نے 41 ٹائم آیت الکرسی کو ساتھ ایڈ کر لینا ہے. اور گوشت کا صدقہ آپ نے بدھ والے دن دینا نہیں بھولنا، کہ بدھ والے دن گوشت دے سکتے ہیں، آپ کے سٹارز کے مطابق صدقہ آ سکتا ہے. تو 1-2 بوٹیاں چھوٹے گوشت کی لے کے سر سے وار کے کسی ویران جگہ پہ رکھ دیں، کیونکہ کوئی دشمن ہے جو آپ کے معاملات پر گہری نگاہ رکھے ہوئے ہے اور وہ آپ کو پریشان کر سکتا ہے. اللہ کے اوپر بھروسے کے ساتھ اس ویک کو گزارنا ہے اور ہمیں فیڈ بیک دینا نہیں بھولنا. اللہ آپ کا حافظ ناصر. ابھی کچھ دیر پہلے ایک ریڑھی سے میں نے 2 درجن مالٹے لیے. جب وہ ریڑھی والا مالٹے گن رہا تھا تو میں نے اسے بتایا کہ 1 مالٹا زیادہ ڈالا ہے. تو کہنے لگا کہ کوئی بات نہیں، آپ لے جائیں. حیرانگی کی بات یہ ہے کہ جب گھر آ کے دیکھا تو 1 مالٹا خراب تھا. ہمارے ہاتھ میں وہی 2 درجن ہی آئے. یہ بات بہت عام سی ہے، لیکن اس میں ایک خاص بات یہ ہے کہ یہ سب فطرت میں بائی ڈیزائن ہی ایسا ہے کہ کسی کے نصیب میں کتنا ہوگا اور کیسے ہوگا، فیصلہ آپ پہ ہے. اس کے باوجود بھی فطرت کا اصول ہے کہ جس وقت جس کو جتنا ضرورت ہے اس وقت اس کے پاس اتنا ہی پہنچے. انسان جتنا مرضی کوشش کا پہیہ گھما لے، فطرت کا اصول تبدیل نہیں ہوتا. فطرت کا ڈیزائن ہی ایسا ہے. اسٹیفن ہاکنگ اپنی زندگی کے آخری ایام میں فطرت کے اصول کا قائل ہو گیا تھا. یہ اور بات ہے کہ کچھ منچلوں نے اس کو یہ کہنا شروع کر دیا کہ وہ مسلمان ہو گیا ہے، حالانکہ ایسا تو کچھ نہ تھا. لیکن اگر کلمے کو نکال دیا جائے تو باقی میں شاید وہ مکمل طور پر فطرت سے ہم آہنگ ہو چکا تھا. خیر، میری نظر میں وہ بہت اچھا اور بہت بڑا انسان ہے. کچھ عرصے پہلے ایک دوست سے بات ہو رہی تھی. کہنے لگا کہ وہ مذہب کے کلاسیکل تصور سے شدید بیزار ہو چکا ہے. میں نے کہا کہ بھول جاؤ، کوئی مذہب بھی ہے. فطرت کا مطالعہ کرو اور فطرت کے ڈیزائن کو سمجھو، وہاں سے فطرت کے اصول ملیں گے. اور میں شرط لگا کے کہہ سکتا ہوں کہ اگر ایک اصول سے بھی انسان ہم آہنگ ہو جائے تو وہ کم از کم مجھ سے بہت بہتر انسان اور بہت اچھا مسلمان بنے گا. پتہ ہے مذہب کیا ہے؟ مذہب مکمل طور پر ایک ایسے انسان سے ہم آہنگی کا سفر ہے جو فطرت سے مکمل ہم آہنگ ہوا. ہم نے قرآن و حدیث اس سے سنا اور مذہب اس سے جاری ہوا. اس نے ہمیں بتایا کہ خدا ہے تو ہم مکمل طور پر اس کے بتائے گئے طریقے پہ خدا، نبی، فرشتوں اور یوم آخرت پر ایمان لائے. اگرچہ مذہب کے مختلف مکتبہ ہائے فکر کے مطابق نظریات بہت متنوع ہیں، لیکن مذہب میں بھی احکامات کا ایک تسلسل ہے. ان انسانوں سے جو بھی عشق کی حد تک تعلق قائم کرتے ہیں وہ فطرت کے اصولوں میں داخل ہو جاتے ہیں. وہ سائنس، فلسفہ، معاشرت اور مذہبی احکامات میں اجتہاد سے تجدید کرتے ہیں اور یوں کاروان زیست آگے بڑھتا ہے. اور یہ سب فطرت کے ڈیزائن کا سب سے بڑا پیرامیٹر ہے. کوشش کیجئے، ضرور کوشش کیجئے کہ فطرت کے ڈیزائن کو جو آپ کے ارد گرد موجود ہے کے تناظر میں سمجھیے. یقین کیجئے، غور و فکر کرنا عبادت سے اچھا ہے، حالانکہ عبادت کا اپنا ثواب ہے. اللہ پاک ہم سب کو مثبت رکھیں اور مثبت سوچنے کی توفیق عطا فرمائیں. تو ہم چلتے ہیں ورگو والوں کے تھیم آف دی ویک کی طرف. تو ورگو والوں کے لیے کام موجود ہیں، چیزیں موجود ہیں اور معاملات کافی زیادہ پیش رفت کے ساتھ آگے چل رہے ہیں.
مگر آپ لوگوں نے اس تھیم آف دی ویک میں اپنے کاموں کو کیسے مینج کرنا ہے، اپنے معاملات کو کس طریقے سے آگے لے کے جانا ہے، اس کو ہم دیکھتے ہیں آپ لوگوں کی ڈے بائی ڈے پریڈکشن سے۔ تو منڈے والے دن، پیر والے دن آپ کا بزرگوں کے ساتھ تعلق اور ان کے ساتھ آپ کے معاملات آپ کی روحانی ترقی، معاشی ترقی اور ذہنی صلاحیتوں کو اجاگر کرے گا اور آپ کو انتہائی اعلیٰ صلاحیتوں کے ساتھ زندگی کو آگے لے کے جائے گا۔ پیر والے دن آپ کا کوئی دیرینہ کام ہو سکتا ہے، کوئی اللہ کی خاص مدد مل سکتی ہے آپ لوگوں کو۔ اور اگر ہم آپ لوگوں کے ٹیوزڈے والے دن کی بات کریں تو ٹیوزڈے والے دن آپ اپنے معاملات میں انتہائی اچھی پوزیشن کے ساتھ مستحکم نظر آئیں گے اور آپ کا کوئی کام جو رکا ہوا ہے وہ بھی ہوتا ہوا نظر آئے گا اور آپ ایک اچھے حوصلے، ہمت اور جذبے کے ساتھ اپنے معاملات کو آگے لے کے جاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اور اگر ہم آپ لوگوں کے بدھ والے دن کی بات کریں تو بدھ والے دن آپ لوگوں کو ایک سالڈ خبر مل سکتی ہے۔ یہ خبر آپ کا کوئی ایگریمنٹ سائن ہو سکتا ہے، آپ کے معاملات میں بہتری آ سکتی ہے، جن کی جاب، جن کی نوکریاں اور جن کے معاملات اور جن کے گھریلو معاملات پریشانی کی طرف جا رہے تھے، ان کو کافی اللہ تعالیٰ کا کرم اور رحمت اور بزرگوں کی دعاؤں سے خاص کرم ملتا ہوا نظر آتا ہے۔ اور اگر ہم آپ لوگوں کے تھرسڈے والے دن کی بات کریں تو جو لوگ تعلیمی شعبہ جات کے ساتھ منسلک تھے، ان کے تعلیمی رجحانات میں نمایاں تبدیلیاں اور ترقی کی منازل طے ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ کافی مدد ہے اللہ تعالیٰ کی، اور یہ جو مدد ہے آپ کے کاموں میں بھی ہے اور آپ کی گھریلو زندگی میں بھی ہے اور آپ کے ان معاملات میں ہے جن میں آپ پیش رفت چاہتے ہیں۔ اور جمعے والے دن آپ اپنے پارٹنرز کو ٹائم دے سکتے ہیں، اپنے محبوب کو ٹائم دے سکتے ہیں اور اپنی گھر وائف اور بیوی بچوں کو ٹائم دے سکتے ہیں اور گھر کے ماحول میں رہ سکتے ہیں۔ خاص اللہ کا کرم اور خاص اللہ کی رحمت آپ کے معاملات میں مددگار نظر آئے گی۔ مگر 2 دن جو آپ کے آ رہے ہیں، سیچرڈے اور سنڈے کا دن، یہ تو خطرناک حد تک آپ کو سوچ سمجھ کے چلنے کا دن نظر آتا ہے۔ خاص کر سیچرڈے والے دن دشمن آپ کے معاملات میں انتہائی خطرناک حد تک کام کو خراب کرنے کی کوشش کریں گے۔ میرے خیال میں شاید کوئی روحانی مسئلہ یا جادو کا اثر ضرور اٹیک کرے گا۔ طبیعت میں بے چینی، سر درد اور معاملات میں خرابی آپ کو ضرور نظر آئے گی، مگر گھبرانا نہیں، کیونکہ آپ کی مدد بھی اللہ تعالیٰ ہی کرتے ہیں اور اللہ نے ہمیشہ آپ کا ہاتھ اور بازو پکڑا ہے اور آپ کی مدد بھی کی ہے۔ اور سنڈے والے دن، اتوار والے دن بھی مشکل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ سیچرڈے اور سنڈے کو صدقہ ضرور دینا ہے۔ سیچرڈے والے دن آپ نے 41 ٹائم آیت الکرسی گھر سے پڑھ کے نکلنی ہے، اور آپ لوگوں نے اتوار والے دن اپنے معاملات کے لیے ضرور کسی بلیک چیز کا صدقہ دیں، کوئی دالوں کا صدقہ دیں، کالے ماش کا صدقہ دیں، سر کے اوپر سے وار کے ویران جگہ پہ رکھیں تاکہ اللہ کی مدد موجود ہو اور اللہ آپ کے کاموں میں معاون ثابت ہوں۔ اور اس ویک میں آپ نے جو پڑھنا ہے وہ ہے آیت کریمہ۔ آیت کریمہ آپ لوگوں نے 313 مرتبہ پڑھنا ہے، اپنے کاموں کو سامنے رکھ کے، اپنی چیزوں کو سامنے رکھ کے، اپنے معاملات کو اور خاص کر روحانی ترقی، معاشی معاملات، گھریلو زندگی اور بد اثرات کو دور کرنے کی نیت کر کے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا ہم ناصر اپنا خیال رکھیے گا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کیجیے گا اور فیڈ بیک دینا نہ بھولیے گا اور کمنٹ کرنا بھی نہ بھولیے گا۔ ہمیں انتظار رہتا ہے آپ کے کمنٹس کا، اور ہمیں یہ بتائیے گا ضرور ہم آپ کے لیے جو ویڈیوز لا رہے ہیں ان میں کیا تبدیلی کریں یا کون سی ایسی چیزیں مزید آپ کو بتائیں جو آپ سننا چاہتے ہیں یا جو آپ پسند کرتے ہیں۔ اللہ آپ کا حامی ناصر۔ لیبرا کی بات کریں اور ستارہ زہرہ والوں کی بات کریں کہ جس طرح آپ نے ہر کسی کو محبت کے ساتھ اور پیار کے ساتھ اپنی زندگی کی وہ چیزیں نچھاور کی ہیں یا وہ اپنا پیار اور محبت دیا ہے جو ہمیشہ آپ کی زندگی کا طرح امتیاز رہا ہے، تو ہمیشہ اللہ نے بھی آپ کی مدد کی ہے۔ مگر ہم آپ لوگوں کے تھیم آف دی ویک کی بات کریں کہ اس ویک میں
آپ کے معاملات کیا ہونے جا رہے ہیں، کون سی ایسی تبدیلیاں ہونے جا رہی ہیں جو آپ کے معاملات میں معاون ثابت ہو سکتی ہیں۔ تو اس ویک میں آپ کو کوئی اللہ کی طرف سے 2 یا 3 آپشن مل سکتی ہیں آپ کے کاموں کے حوالے سے، آپ کی چیزوں کے حوالے سے، آپ کے معاملات کے حوالے سے۔ یہ جو معاملات ہیں یہ کافی حد تک آپ کو آگے لے کے جائیں گے اور کوئی اچھی اچیومنٹ مل سکتی ہے۔ مگر ہم چلتے ہیں آپ لوگوں کے ڈے بائی ڈے پریڈکشن کی طرف کہ آپ لوگوں کے معاملات میں کون سی تبدیلیاں ہونے جا رہی ہیں۔ پیر والے دن، منڈے والے دن کی بات کریں تو منڈے والے دن آپ اپنے گھر میں خوشیوں والا ماحول دے سکتے ہیں اور بیسیکلی آپ کو روحانی سکون اور گھریلو خوشیاں محسوس ہوتی ہوئی نظر آئیں گی اور خاص اللہ کی مدد ملتی ہوئی نظر آئے گی اور چیزیں کافی حد تک کنٹرول ہوتی ہوئی آپ کو نظر آئیں گی۔ ٹیوزڈے والے دن چیزیں کچھ رکیں گی، چیزوں میں رکاوٹ آئے گی، بد اثرات موجود ہیں اور چیزوں میں جو رکاوٹ ہے وہ آپ کو واضح نظر آئے گی۔ اس لیے آپ نے اس دن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم 21 مرتبہ اپنے اوپر دم کر کے پھونک مار کے گھر سے نکلنا ہے اور صبح کے وقت ہی پانی کے اوپر دم کر کے پی لینا ہے تاکہ پریشانی یا رکاوٹ نہ آئے، اور دن کے وقت آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کا ورد کر سکتے ہیں تاکہ معاملات میں بہتری رہے۔ بدھ والے دن بھی مشکل نظر آتی ہے، کوئی پریشانی نظر آتی ہے، کوئی آپ کا نیند کا نہ آنا اور چیزوں کا رکا رہنا آپ کو کافی ڈسٹرب کر سکتا ہے، اور خاص کر تھرسڈے والے دن بھی آپ کے ساتھ چیٹنگ ہو سکتی ہے۔ تو میں یہ کہوں گا کہ آپ لوگ منگل، بدھ اور جمعرات کو کوئی خاص وظیفہ ہی کر لیں تاکہ جو چیزیں یا ستاروں کی جو پوزیشن ہے جو آپ کو خرابی کی طرف لے کے جا رہی ہے وہ ٹھیک ہو۔ تو 3 ہی دن کا میں وظیفہ بتا رہا ہوں کیونکہ تینوں دن میں سٹار کی پوزیشن اتنی ٹھیک نہیں ہے۔ آپ لوگوں نے آیت الکرسی 101 مرتبہ ان 3 دنوں میں پڑھنی ہے، اور جو لوگ 101 مرتبہ نہ پڑھ سکیں وہ لوگ 11 مرتبہ یا 21 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اور دھیان اللہ کی طرف رکھ کے پڑھیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے معاملات میں کوئی رکاوٹ یا پریشانی ہو تو اس کلام پاک کی برکت سے ٹھیک کر دیں، اور دن کے وقت آیت کریمہ کھلا پڑھیں تاکہ چیزیں ٹھیک ہوں۔ مگر فرائیڈے والے دن آپ کی پوزیشن ٹھیک ہوگی، آپ انتہائی اچھی پوزیشن پر بیٹھے ہوئے نظر آئیں گے اور معاملات میں کافی پیش رفت نظر آئے گی، اور آپ پرسکون طریقے سے اپنے معاملات کو آگے لے کے جائیں گے۔ اور خاص کر آپ کا کوئی کام ہو سکتا ہے، رکا ہوا کام ہو سکتا ہے، کوئی پیسہ آ سکتا ہے، اور اللہ کی مدد آپ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اور آپ لوگوں نے ہفتہ والا دن غصے میں نہیں آنا، پریشان نہیں ہونا اور جذبات کا اظہار نہیں کرنا، خوشی کے ساتھ اور اچھے طریقے کے ساتھ اپنے وقت کو گزارنا ہے، اور کسی کو ایسی زبان سے چیزیں نہیں ادا کرنی کہ آپ کے معاملات میں ڈسٹربنس آئے۔ اس لیے مثبت انداز سے سوچنا ہے اور سب کا خیال رکھنا ہے، کیونکہ آپ تو ہمیشہ ہی دوسروں کا خیال رکھتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور ہمیشہ، مگر بعض اوقات ہوتا ہے آپ کیونکہ حق بات پہ ڈر جاتے ہیں اور آپ کی کوشش ہوتی ہے جو سچ ہو اور ہمیشہ سچ ہو، ہمیشہ سچ کا ساتھ دیا ہے، مگر کئی جگہوں پہ آپ کو حالات کے مطابق بھی ڈھالنا ہوتا ہے۔ تو کوشش کیجئے اپنے آپ کو حالات کے مطابق ڈھالیں اور وقت کو ساتھ لے کے چلیں۔ اور اگر ہم سنڈے والے دن کی بات کریں تو سنڈے والے دن کچھ بھی تبدیلی ہو سکتی ہے، کچھ بھی آپ کا نظام چینج ہو سکتا ہے، کافی اللہ کی مدد بھی مل سکتی ہے۔ اس لیے آپ نے اس سارے ویک کو عقل و فہم اور غور و خوض کے ساتھ گزارنا ہے، اور اگر آپ لوگ اس ویک کو زیادہ اچھے طریقے کے ساتھ گزارنا چاہتے ہیں تو کوشش کریں 21 مرتبہ سورہ اخلاص روزانہ عشاء کے بعد پانی کے اوپر دم کر کے بھی پی سکتے ہیں اور اپنے کاموں کے لیے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا، آپ کے گھر والوں کا حامی و ناصر ہو۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اسکارپیو کی بات کریں کہ اسکارپیو کے لیے آنے والا ویک کیسا رہے گا، آپ لوگوں کے معاملات میں کیا اللہ کی مدد آنے والی ہے اور چیزیں کس ڈگر پہ جا رہی ہیں۔ اگر ہم آپ لوگوں کے تھیم آف دی ویک کی بات کریں تو اس پورے ویک میں آپ کو اپنے ماں باپ کی طرف سے، اپنے بزرگوں کی طرف سے، اپنے بڑوں کی طرف سے
अल्लाह की तरफ से ख़ास मदद मिलती हुई नज़र आएगी। चीज़ें काफ़ी हद तक आपके कंट्रोल में होंगी और मामलात में बड़ी अल्लाह की मदद नज़र आएगी, और ये वाज़े मदद आप अपने कामों में ज़रूर देखेंगे। मगर हम चलते हैं सबसे पहले आप लोगों के डे बाई डे प्रिडिक्शन की तरफ, कि डे बाई डे प्रिडिक्शन में आपके मामलात में क्या पेशरफ्त होने जा रही है, चीज़ें किस तरफ जा रही हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पीर वाले दिन की। पीर वाले दिन की बात करें तो अल्लाह ताला या किस्मत की देवी, सितारे या आपकी सारी चीज़ें आपको अच्छी पोजीशन पर मुस्तहकम आपको बिठाते हुए नज़र आती हैं। आप 2 या 3 कामों में हाथ डाल सकते हैं और कामों में काफ़ी अल्लाह की मदद मिलती हुई नज़र आएगी, और पैसे की जो मुश्किल है या पैसे का जो मसला या इशू है वो भी सॉल्व होता हुआ नज़र आ सकता है। मामलात में अल्लाह का करम नज़र आएगा। ट्यूसडे वाले दिन आप लोगों को अपने विज़डम से, अक्ल व फ़हम से, ज़मीनी हक़ाइक़ से अल्लाह की ख़ास मदद आएगी। आप लोग अपनी सलाहियतों का सही इस्तेमाल करके अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा सकते हैं, और आप साबित कर सकते हैं कि अल्लाह ताला ने जो आपको सलाहियतें दी हैं वो किसी और बंदे से कम नहीं है, वो इतनी कम नहीं है कि आपकी ज़िंदगी को बदल के ना रख दें। तो आपका हौसला, आपका सोच, आपकी हिम्मत आपको ज़िंदगी के सफ़र में आगे लेके जाएगी, चाहे वो तुलबा तालिबात हों, चाहे घरेलू ज़िंदगी हो, चाहे आपके दोस्त अहबाब हों। आपका विज़डम, आपकी सोच और आपका ध्यान आपको तमाम कामों में मददगार साबित होगा, और अल्लाह का ख़ास करम मिलता हुआ आप लोगों को नज़र आएगा। और अगर हम आप लोगों के लिए बुध वाले दिन की बात करें तो बुध वाले दिन ख़ास आपको एक ख़ास रहमत और बरकत के साथ ऑप्शन मिलेगी। ऑप्शन आपके पास, कामयाबी आपके पास, कुदरत आपके पास वो चीज़ लेके आएगी कि आप अपने मकासद के हसूल के लिए मेहनत करके उसको हासिल कर सकते हैं। अगर जिनके रिश्तों के इश्यूज़ हैं, जिनके शादी के मामलात हैं, या जिनके रुके हुए काम हैं, या जिनकी प्रॉपर्टी के मसाइल हैं, उनको अल्लाह का ख़ास मदद और अल्लाह का करम मिलेगा, और वो अपनी इस मदद से फ़ायदा भी उठाएँगे। और अगर हम जुमेरात वाले दिन की बात करें तो आप लोगों के पास 2 या 3 कामों के बारे में ऑप्शन मौजूद होंगी, और आप सोच विचार करेंगे कि अपने कामों में से कौन से काम को इख्तियार करना है, और जो आप काम इख्तियार करना चाहते हैं वो आपको फ़ायदा दे। यानी डिसीजन का दिन होगा, फ़ैसला मेकिंग। आप डिसीजन करेंगे, कोई फ़ैसला करेंगे। कौन सा फ़ैसला करेंगे? आप अपने कैरियर के लिए, अपने फ्यूचर के लिए, अपनी ज़िंदगी के लिए कोई फ़ैसला कर सकते हैं, क्योंकि ये जो फ़ैसला है जुमे वाले दिन आपको काफ़ी हद तक खुशकिस्मती वाला इंसान बनाता हुआ नज़र आता है। यानी कि जुमे वाले दिन आप अपने आप को महसूस करेंगे कि कुछ ना कुछ है आपके पास, या ऐसी चीज़ें हैं आपके पास जो आपकी ज़िंदगी को बदल सकती हैं। मगर जो मैं बात बताने जा रहा हूँ वो है सैटरडे और संडे वाले दिन की। सैटरडे और संडे वाले दिन आपके मामलात कुछ डिस्टर्ब हो सकते हैं, परेशान नहीं होना। सैटरडे वाले दिन आपको गुस्सा आ सकता है, किसी बात पे लड़ाई झगड़े का ख़तरा हो सकता है, और चीज़ें रुक सकती हैं। इसलिए आपने इस दिन ज़रूर पढ़ना है, और पढ़ना क्या है, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह की तस्बीह करके घर से निकलना है। और संडे वाले दिन भी तबीयतें रुकी ख़राब हैं, चीज़ें रुकी हुई हैं, कोई बद असरात या जादू का असरात या सितारे की पोजीशन इतनी ठीक नहीं आती। इसलिए आप लोगों को 2 दिन का अमल बताया जा रहा है, सैटरडे और संडे का। सैटरडे और संडे के दिन आपने पढ़ाई करनी है। क्या पढ़ना है आप लोगों ने, वो मैं आपको बताने लगा हूँ। दुरूद इब्राहिमी 1 मरतबा, सूरह फातिहा 1 मरतबा, सूरह अखलास 3 मरतबा, आयतल कुर्सी 11 मरतबा, सूरह फलक और सूरह नास 3-3 मरतबा, फिर दुरूद इब्राहिमी 1 मरतबा पानी के ऊपर दम करके सुबह के टाइम ही पी लेना। इन दोनों दिनों में ये पढ़ाई है। और अगर आप पूरे वीक कुछ पढ़ना चाहते हैं तो या अल्लाह हो, या रहमान हो, या रहीम 121 मरतबा पढ़िए। अल्लाह से अपने कामों के लिए दुआ कीजिए, मुस्बत सोचिए, हर किसी का ख्याल रखिए, और हमें फीडबैक देना बिल्कुल ना भूलिएगा, क्योंकि आपका फीडबैक और आपका हमें कमेंट्स दिए हुए हमारे मामला आपके मामलात को और हमें सोचने पे मजबूर करते हैं कि हम आपके लिए किस तरह की वीडियोस लाएं, इसमें क्या तब्दीली करें, और आपको और ऐसी कौन सी चीज़ें बताएं जो कि आपके मामलात के लिए मुआवन साबित हो। और याद रखिएगा, आपकी जो पढ़ाई होती है, वजीफ़ा होता है, उसके ऊपर हम भी पढ़ रहे होते हैं, और ख़ास अल्लाह की मदद आती है, और ये मदद आप खुद फील करते हैं। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। अपना ख्याल रखिएगा।
حضرت علی کے ساتھ بہت سے لوگ بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک شخص آیا اور حضرت علی سے پوچھا کہ علم بہتر ہے یا ثروت؟ حضرت علی نے فرمایا علم بہتر ہے، کیونکہ علم میراث انبیاء ہے اور ثروت میراث قارون و فرعون۔ دوسرا شخص آیا اور کہا مولا ایک سوال ہے کہ علم بہتر ہے یا ثروت؟ فرمایا علم بہتر ہے، کیونکہ علم تمہاری حفاظت کرتا ہے جبکہ ثروت کی حفاظت کرنا پڑتی ہے۔ تیسرا شخص آیا، بولا مولا علم بہتر ہے یا ثروت؟ فرمایا علم بہتر ہے، کیونکہ عالم کے دوست زیادہ ہوتے ہیں جبکہ ثروت مند کے دشمن زیادہ ہوتے ہیں۔ چوتھا شخص آیا اور بولا یا علی علم بہتر ہے یا ثروت؟ فرمایا علم بہتر ہے، کیونکہ علم تقسیم کرنے سے بڑھتا ہے جبکہ ثروت تقسیم کرنے سے کم ہوتی ہے۔ پانچواں شخص آیا، یا علی علم بہتر ہے یا ثروت؟ فرمایا علم بہتر ہے، کیونکہ لوگ عالم شخص کو بزرگوار اور باعظمت سمجھتے ہیں جبکہ ثروت مند کو کنجوس و خسیس سمجھتے ہیں۔ چھٹا شخص آتا ہے، یا ابو الحسن علم بہتر ہے یا ثروت؟ فرمایا علم بہتر ہے، کیونکہ علم کے چوری ہونے کا ڈر نہیں ہوتا جبکہ ثروت و مال کے چوری ہونے کا ہمیشہ خدشہ رہتا ہے۔ ایک اور شخص داخل ہوتا ہے، یا علی علم بہتر ہے یا ثروت؟ آپ نے فرمایا علم بہتر ہے، کیونکہ زمانے کے گزرنے کے ساتھ ساتھ علم پرانا نہیں ہوتا جبکہ مال و ثروت پرانی و بوسیدہ ہو جاتی ہے۔ آٹھویں شخص نے پوچھا، یا امیر المومنین علم بہتر ہے یا ثروت؟ فرمایا علم بہتر ہے، کیونکہ علم دنیا اور آخرت میں تمہارے ساتھ ہے جبکہ مال و ثروت فقط دنیا میں ہی تمہارے ساتھ اور ہمراہ ہیں۔ لوگ حیرانگی کے عالم حضرت علی کو دیکھ رہے تھے۔ ایک اور شخص بولا، یا علی علم بہتر ہے یا ثروت؟ فرمایا علم بہتر ہے، کیونکہ انسان کے قلب کی نورانیت کا باعث بنتا ہے جبکہ مال و ثروت انسان کے دل کو سنگ دل بنا دیتا ہے۔ 10واں شخص مجلس میں داخل ہوا اور پوچھا، یا علی علم بہتر ہے یا ثروت؟ فرمایا علم بہتر ہے، کیونکہ صاحب علم ہمیشہ نرم مزاج اور متواضع ہوتے ہیں جبکہ صاحب مال و ثروت متکبر ہوتے ہیں۔ اب جب سب خاموش ہو گئے، کسی ایک نے سوال نہ پوچھا تو امیر کائنات نے فرمایا کہ خدا کی قسم اگر دنیا کے تمام لوگ قیامت تک مجھ علی سے یہ ایک ہی سوال پوچھتے رہتے تو میں قیامت تک ان کو اس سوال کے مختلف جواب دیتا رہتا۔ یہ ہوتی ہے اللہ والوں کی شان اور یہ ہے ہمارے علی کی شان۔ اور اگر ہم تھیم آف دی ویک کی بات کریں تو تھیم آف دی ویک میں آپ لوگوں کے سیجیٹیریس والوں کا جو معاملہ ہے وہ کچھ مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ تھیم آف دی ویک میں پریشانی آ سکتی ہے، الجھن آ سکتی ہے، اس لیے جو بتائی گئی پڑھائی یا صدقہ ہوگا اس کو آپ لوگوں نے نظر انداز بالکل نہیں کرنا، اللہ کے اوپر دھیان کر کے اپنے معاملات میں ضرور اللہ کی مدد لینی ہے، پریشان نہیں ہونا اور کسی بھی چیز سے اس چیز کا نہیں اظہار کرنا کہ مشکلیں اور پریشانیاں زندگی کا حصہ ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے کرم سے ٹھیک کر دیتے ہیں۔ اس لیے ہم آپ کی طرف چل رہے ہیں ڈے بائی ڈے پریڈکشن کہ ڈے بائی ڈے میں آپ کو کیا معاملات کرنے ہیں۔ تو منڈے والا دن ہی آپ کے لیے تھوڑی سی مشکل لے کے آئے گا، تھوڑی سی پریشانی ہو سکتی ہے، مگر یہ پریشانی اس طرح کی نہیں ہو سکتی کہ آپ کے معاملات بہت زیادہ ڈسٹرب کرے۔ اس لیے دھیان کے ساتھ آپ نے اس وقت کو گزارنا ہے۔ کوئی بد اثرات ہو سکتے ہیں یا چیزیں ایسی ہو سکتی ہیں جس سے آپ کے معاملات میں پریشانی یا رکاوٹ آپ کو فیل ہو سکتی ہے۔ اور اگر ہم آپ لوگوں کے منگل والے دن کی بات کریں تو دل کہیں ٹوٹ سکتا ہے، کوئی لو افیئر سے متعلقہ، گھریلو معاملات سے متعلقہ یا شادی سے متعلقہ یا رزق کے مسائل سے متعلقہ آپ کا دل ٹوٹ سکتا ہے۔ اس لیے مثبت سوچیں اور اچھے طریقے سے چلیں۔ بدھ والا دن آپ اپنے بزرگوں کے پاس جائیں، اپنے بڑوں کے پاس جائیں، ان کی توجہ لیں
और ख़ास कर माँ बाप की दुआएं और तवज्जो आपको आपके मामलात में से काफ़ी निकाल सकती हैं और आपके मामलात बेहतरी की तरफ जा सकते हैं। इसलिए बड़ों की खिदमत और बड़ों के पास जाना ही आपके मामलात के लिए मामूल साबित हो सकता है और आपकी तरक्की का ज़ीना बन सकता है। और अगर हम आप लोगों के थर्सडे वाले दिन की बात करें तो थर्सडे वाले दिन आपको आपकी मेहनत का फल ज़रूर मिलेगा और आपके पास अच्छी कोई ऑप्शन आएगी, कोई अच्छा मामला पेश आ सकता है या किस्मत की देवी और अल्लाह की मदद आपके कामों में ज़रूर मामूल साबित हो सकती है और काफ़ी चीज़ें आपके कंट्रोल में होती हुई नज़र आएंगी और चीज़ों का आपको अंदाज़ा भी होगा। और जुमा वाला दिन आप अपने कामों में मसरूफ़ नज़र आते हैं, कामों में मेहनत के साथ अपनी ज़िंदगी को आगे लेके जाने की कोशिश करेंगे और फ़ैसला करेंगे कि ज़िंदगी के अच्छे वक्त के लिए, अच्छे मकाम के लिए मेहनत करना ही पड़ती है, तगोदो करना ही पड़ती है, जिद्दोजहद करना ही पड़ती है और आप करेंगे भी और अल्लाह की मदद भी आएगी। और हफ्ता वाला दिन आप लोग अपने गुस्सा को कंट्रोल रखिएगा, जज्बातियत में नहीं आना और सुलझे तरीके के साथ हर किसी से बात कीजिएगा कि आपका अच्छे अंदाज से बात करना, किसी का दिल ना दुखाना आपके कामों में अल्लाह की मदद ला सकता है। अगर आपने किसी को नाराज़ कर दिया या परेशान कर दिया या किसी का दिल दुखा दिया तो आपको संडे वाले दिन परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि संडे वाले दिन चीटिंग हो सकती है, चीज़ें ख़राब नज़र आती हैं, रुकावटें नज़र आती हैं। तो आप लोगों ने इस वीक में करना क्या है? आप लोगों ने अल्लाह की ही मदद के साथ इस पूरे वीक को गुजारना है। क्या पढ़ना है कि आपके मामलात में अल्लाह की मदद आए? तो आप लोगों ने तीसरे कलमे का विर्द करना है। तीसरा कलमा 41 टाइम इशा के बाद आप पढ़ सकते हैं अपने कामों के लिए, अल्लाह की मदद के लिए। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपके कामों में ज़रूर मदद करेंगे और आप लोग सदका ज़रूर दीजिएगा इस वीक में। और इस वीक का सदका कुछ मीठे का आ रहा है और मीठे में आपका गुलाब जामुन का सदका आ रहा है। कोई मीठा मिठाई की दुकान से कुछ 2-4 पीस लेके किसी फ़कीर को दे दीजिएगा या किसी को सदका के तौर पे दे दीजिएगा। अल्लाह आपका हामी नासर हो। अपना ख्याल रखिएगा और हमें फ़ीडबैक नहीं देना भूलना और ज़रूर देना है। और आपका फ़ीडबैक जो है वो हमें मज़ीद इस तरफ लेके जाता है कि हम आपके लिए कौन सी वीडियोस में चीज़ों का एडिशन करें, कौन सी चीज़ें ऐड करें और हमें आपके लिए मज़ीद कौन से ऐसे इक़दाम करना चाहिए जिससे आपके मामलात में अल्लाह की मदद आए। अल्लाह आपका हामी नासर। कैप्रिकॉर्न वालों की बात करें तो कैप्रिकॉर्न वालों के लिए आने वाला वीक कैसा रहेगा, आने वाले वीक में कौन सी अल्लाह की मदद आने वाली है या आने वाले वीक में कौन से ऐसे इक़दाम करना है आपको और ख़ासकर क्या पढ़ना है, कौन सा सदका करना है और अल्लाह की मदद कहाँ लेनी है। तो थीम ऑफ द वीक में कैप्रिकॉर्न वालों के लिए ख़ासकर आप लोग इस वीक में कुछ डबल माइंडेड रहेंगे, कोई फ़ैसला नहीं कर पा रहे होंगे कि जो फ़ैसला आपकी ज़िंदगी को मावन साबित करे, इसलिए थोड़ा सा आप उलझनों का शिकार रहेंगे, आपका माइंड अपसेट थोड़ा सा रहेगा। डबल माइंडेड है बेसिकली आप, और आप रूहानी सुकून भी चाहते हैं, अपने मामलात में अल्लाह की ख़ास मदद भी चाहते हैं। जो आपका डबल माइंडेड होना है वो किस लिए होना है और क्यों होना है, उसको हम डे बाय डे देखेंगे कि डे बाय डे प्रिडिक्शन में क्या चीज़ें आ रही हैं। पीर वाले दिन की बात करें तो पीर वाला दिन, मंडे वाला दिन आपकी पोजीशन को इंतहाई मुस्तहकम करता हुआ नज़र आता है। आप कोई फ़ैसला कर सकते हैं, कोई डिसीजन ले सकते हैं, फैमिली से रिलेटेड, अपने रिलेशन से रिलेटेड, अपनी एजुकेशन से रिलेटेड, अपने बाहर के सफ़र से रिलेटेड, किसी भी मामले में आपका किया गया फ़ैसला आपको मददगार साबित होगा और आपको तरक्की की मंजिलों की तरफ लेके जाएगा। पीर वाला दिन आप खुद महसूस करेंगे कि आपके मामलात में बड़ी अल्लाह की मदद मौजूद है और ये मदद आप कबूल भी करेंगे। मगर हम आपके ट्यूसडे की बात करें तो ट्यूसडे वाले दिन आपकी कम्युनिकेशन, राब्ते, रवाबत लोगों के साथ अगर आप राब्ते करेंगे तो आपको काम मिल सकता है, आपकी जॉब से रिलेटेड काम मिल सकता है, आपके बिजनेस से रिलेटेड काम मिल सकता है और कई चीज़ें आपको वाज़े नज़र आएंगी। अगर हम आपके ट्यूसडे वाले दिन को बात करें तो ट्यूसडे वाला दिन कम्युनिकेशन का दिन है, रवाबत का दिन है, तल्लुकात का दिन है, टेलीफोनिक का दिन है, ईमेल का दिन है और तल्लुकात का दिन है, मिलने जुलने का दिन है और
खुश रहने का दिन है। और अगर हम आप लोगों के बुध वाले दिन की बात करें तो बुध वाले दिन तो आप अपने कामों में मसरूफ़ नज़र आते हैं। काम बेशबहा हैं, चीज़ें बेशबहा हैं जो आपको तरक्की की तरफ लेके जा सकती हैं। पैसे के असूल के लिए, घरेलू माहौल के लिए, और जो घरेलू ख़वातीन अपने कामों में लगी हुई हैं वो भी अपने घरेलू कामों में इंतहाई अच्छे तरीके के साथ आगे जाती हुई यार अपने कामों में मसरूफ़ नज़र आती हैं। और अगर हम आप लोगों के जुमेरात वाले दिन की बात करें तो जुमेरात वाला दिन थोड़े से घबराए रहेंगे, परेशान रहेंगे, चीज़ें आपके कंट्रोल में होंगी मगर आप सोचेंगे कि मामलात को हैंडल कैसे करना है, टैकल कैसे करना है। थोड़ी सी उलझाव और घबराहट में से निकलना पड़ेगा। और इस दिन आपको घर से निकलने से पहले, जैसे ही आप घर से निकलें तो औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम तस्बीह पढ़ के अपने ऊपर दम करके फूंक मार के निकलना है ताकि अल्लाह की आपके कामों में मदद आए। और फ्राइडे वाले दिन, जुमा वाला दिन, राज की बात नहीं बतानी, किसी को दिल की बात नहीं बतानी, खामोशी के साथ वक्त का जो है वो गुजारना है और वक्त का इंतज़ार करना है कि जब वक्त आएगा तब हर बात ओपन करनी है। और अगर हम आप लोगों के हफ्ता वाला दिन की बात करें तो अल्लाह की ख़ास मदद है। हफ्ता वाला दिन पैसे आ सकते हैं, रुकी हुई डील हो सकती है, वालदा की तरफ से पैसे आ सकते हैं, किसी औरत की तरफ से मिल सकते हैं, और कई नई शुरुआत का दिन कह लें। अगर हफ्ता वाला दिन आप कोई कामों का आगाज़ करते हैं तो भी अल्लाह की बड़ी मदद मौजूद होगी और ये मदद आप इंजॉय भी करेंगे। इतवार वाला दिन आप अपने माँ बाप के पास बैठें, बुज़ुर्गों के पास बैठें, उनको वक्त दें और अल्लाह का ख़ास करम आपको महसूस होगा, चीज़ें आपके कंट्रोल में होंगी और कोई देरीना काम, कोई रुका हुआ काम आपका होता हुआ नज़र आता है। और अगर हम इस वीक में आपको पढ़ने के लिए बताएं तो इस वीक में आप सूरह फातिहा पानी के ऊपर दम करके 11 मरतबा आप पी सकते हैं सुबह के टाइम, और इशा के बाद अगर आप पढ़ना चाहें तो आयत करीमा 313 मरतबा अपने कामों की नीयत करके पढ़िएगा और अल्लाह की भरपूर मदद लीजिएगा। भरपूर तरीके से इस हफ्ता को गुजारिएगा और हमें फ़ीडबैक देना ना भूलिएगा, क्योंकि आपका फ़ीडबैक हमें मज़ीद अच्छी वीडियोस बनाने के लिए और मज़ीद आपके लिए मावन साबित होने के लिए हमें हमेशा अच्छी कोशिशों की तरफ रखता है। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। क्यूरियस की बात करें और बुर्ज दिलों वालों की बात करें कि आप लोगों का आने वाला हफ्ता कैसा गुजरेगा, आने वाले हफ्ता में कौन सी तब्दीलियां होने जा रही हैं, अल्लाह की कहाँ मदद मौजूद है और हमको कहाँ अल्लाह की मदद लेना है। करने वाली ज़ात अल्लाह ताला की होती है। प्रिडिक्शंस करना और ये इस इल्म के ऊपर यकीन रखना ये एक अलहदा बात है। असल बात ये है कि अल्लाह के ऊपर हमारा यकीन कितना है कि अल्लाह ही तमाम कायनात को चलाने वाले हैं। अल्लाह ताला सितारों की पोजीशन को भी बदल देते हैं और अल्लाह ताला मामलात को भी अपने कंट्रोल में रखते हैं, मगर वज़ाइफ से, अज़कार से, सदक़ात से चीज़ें काफ़ी हद तक कंट्रोल में हो जाती हैं। दुआएं तकदीर बदल देती हैं और दुआओं से इंसान कहाँ का कहाँ चला जाता है। बुर्ज दिलों वालों की थीम ऑफ द वीक की बात करें तो थीम ऑफ द वीक में आप लोगों के पास चीज़ें बेतहाशा मौजूद होंगी, मगर आप डिसीजन नहीं कर पाएंगे कि मामलात को किस तरफ लेके जाना है। कुछ घबराहट और कुछ उलझन और डिसीजन मेकिंग की कमी आपकी मामलात को डिस्टर्ब कर सकती है। परेशान थोड़े से नज़र आएंगे, मगर हमने तो देखना है डे बाई डे प्रिडिक्शन में कि हर दिन आपके मामलात में कौन सी अल्लाह की मदद आती है और चीज़ें किस तरफ जाती हैं और अल्लाह का क्या आपके ऊपर कर्म नज़र आता है। मंडे वाले दिन की बात करें तो पीर वाले दिन दो ऑप्शन, डबल माइंडेड और बैलेंस। आप अपने मामलात को बैलेंस करने की कोशिश करेंगे, अपने मामलात में ऐसी चीज़ें पैदा करेंगे कि आपकी ज़िंदगी में बैलेंस और मामलात आपके कंट्रोल में आए। ये बैलेंस मुआशी ज़िंदगी, रूहानी ज़िंदगी, हर तरह के मामलात में करने की भरपूर कोशिश करेंगे और अपनी भरपूर सलाहियतों का इस्तेमाल करेंगे। ट्यूसडे वाले दिन बद असरात मौजूद हैं, कोई नींद का ना आना, चीज़ों का रुके रहना, मामलात में ख़राबी और इस तरह की कई चीज़ें मौजूद हैं। इसलिए आप लोगों को ख़ासकर ट्यूसडे और वेडनेसडे वाले दिन
آپ لوگوں کو ایک خاص پڑھائی میں بتاؤں گا وہ ضرور کرنی ہے، کیونکہ یہ دونوں دن جو ہیں کچھ آپ کے سٹارز کی پوزیشن، آپ کے مالی معاملات یا آپ کی روحانی معاملات یا آپ کی ازدواجی زندگی کہیں بھی آپ کو ڈسٹرب کر سکتے ہیں، خاص کر بدھ اور منگل کا دن، کیونکہ بدھ والے دن بھی چیزیں ڈسٹرب ہیں، چیزیں رکی ہوئی ہیں اور کچھ تبدیلیاں ہیں انتہائی کہ آپ کی چینج ہو سکتی ہے زندگی، آپ کاروبار چینج کر سکتے ہیں، کام چینج کر سکتے ہیں، حالات چینج کر سکتے ہیں، کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ ان 2 دنوں کے لیے آپ کے لیے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر 121 مرتبہ پڑھنا بہتر آ رہا ہے، اور بدھ والے دن کالے ماش کا صدقہ کرنا، اپنے سر سے وار کے کسی ویران جگہ پر رکھنا بھی آپ کے معاملات میں معاون نظر آئے گا۔ اور اگر ہم آپ لوگوں کے جمعرات والے دن کی بات کریں تو جمعرات والے دن کسی دوست سے آپ کو ہیلپ مل سکتی ہے، روحانی ہیلپ مل سکتی ہے، اللہ کی طرف سے ہیلپ مل سکتی ہے، رزق کا کوئی ایشو حل ہو سکتا ہے، کوئی آپشن مل سکتی ہے، یعنی کہ آپ کے معاملات میں اللہ کی مدد ضرور آپ کو محسوس ہوگی۔ مگر اگر ہم آپ لوگوں کے جمعہ والا دن کی بات کریں تو دشمن موجود ہے جو آپ کے معاملوں کو، آپ کی چیزوں کو، آپ کے معاملات کو نظر میں رکھے ہوئے وہ خراب کر سکتا ہے، ڈسٹربنس پیدا کر سکتا ہے، بد اثرات بھی موجود ہیں۔ آپ لوگوں نے بچ کے رہنا ہے، سارے معاملات میں دیکھنا ہے کہ آپ نے کہاں بچنا ہے اور کہاں حالات کو کنٹرول کرنا ہے۔ ہفتہ والا دن بھی دل کی بات دل میں رکھیے گا، اوپن نہ ہوئیے گا، اور جو خفیہ معاملات ہیں آپ کے، اپنی جو دل کی بات ہے اس کو اگر آپ دل تک رکھیں گے تو معاملات میں مدد آپ کو موجود ملے گی۔ اتوار والے دن اپنے دوستوں کے ساتھ پارٹنرشپ کر سکتے ہیں، مل سکتے ہیں، کہیں باہر جا سکتے ہیں، آؤٹنگ کر سکتے ہیں۔ پارٹنرشپ کا دن آ رہا ہے، سنڈے کا دن، اس دن آپ مل کے مشاورت کے ساتھ اپنے کاموں کو دیکھ سکتے ہیں۔ مجموعی طور پہ کچھ بد اثرات موجود ہیں، ستاروں کی پوزیشن اتنی ٹھیک نہیں ہے جتنی ہونی چاہیے۔ ان تمام معاملات کو بہتر کرنے کے لیے آیت الکرسی 41 مرتبہ روزانہ عشاء کے بعد پڑھنا ہے اور اپنا خیال ضرور رکھنا ہے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ایک شاگرد کو ساتھ لے کر کسی سفر پر نکلے۔ راستے میں ایک جگہ رکے اور شاگرد سے پوچھا، تمہاری جیب میں کچھ ہے؟ شاگرد نے کہا، میرے پاس 2 درہم ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی جیب سے 1 درہم نکال کر اسے دیا اور کہا، یہ 3 درہم ہو جائیں گے، قریبی آبادی ہے، تم وہاں سے 3 درہم کی روٹیاں لے آؤ۔ وہ گیا اور 3 روٹیاں لیں۔ راستے میں آتے ہوئے سوچنے لگا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تو 1 درہم دیا تھا اور 2 درہم میرے تھے، جبکہ روٹیاں 3 ہیں، ان میں سے آدھی روٹیاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کھائیں گے اور آدھی روٹیاں مجھے ملیں گی، لہٰذا بہتر ہے میں 1 روٹی پہلے ہی کھا لوں۔ چنانچہ اس نے راستے میں 1 روٹی کھا لی اور 2 روٹیاں لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آ گیا۔ آپ نے 1 روٹی کھا لی اور اسے پوچھا، 3 درہم کی کتنی روٹیاں ملی تھیں؟ اس نے کہا، 2 روٹیاں ملی تھیں، 1 آپ نے کھائی اور 1 میں نے کھائی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں سے روانہ ہوئے۔ راستے میں ایک دریا آیا۔ شاگرد نے حیران ہو کر کہا، اے اللہ، ہم دریا عبور کیسے کریں گے جبکہ یہاں تو کوئی کشتی نظر نہیں آتی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، گھبراؤ مت، میں آگے چلوں گا، تم میری ابا کا دامن پکڑو، میرے پیچھے پیچھے چلتے آؤ، خدا نے چاہا تو ہم دریا کو پار کر لیں گے۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دریا میں قدم رکھا اور شاگرد نے بھی ان کا دامن تھام لیا۔ خدا کے اذن سے آپ نے دریا کو اسی طرح پار کر لیا کہ آپ کے پاؤں تک گیلے نہ ہوئے۔ شاگرد نے یہ دیکھ کر کہا، میری ہزاروں جانیں آپ پر قربان، آپ جیسا صاحب اعجاز نبی تو پہلے مبعوث ہی نہیں ہوا۔ آپ نے کہا، یہ معجزہ دیکھ کر کیا تمہارے ایمان میں کچھ اضافہ ہوا؟ اس نے کہا، جی ہاں، میرا دل نور سے بھر گیا۔ پھر آپ نے فرمایا، اگر تمہارا دل نورانی ہو چکا ہے تو بتاؤ روٹیاں کتنی تھیں؟ اس نے کہا، حضرت روٹیاں بس 2 ہی تھیں۔ پھر آپ وہاں سے چلے۔ راستے میں ہرنوں کا ایک غول گزر رہا تھا۔ جو ہرنوں کا غول گزر رہا تھا تو آپ نے ایک ہرن کو اشارہ کیا، وہ آپ کے پاس چلا آیا۔ آپ نے ذبح کر کے اس کا گوشت کھایا اور شاگرد کو بھی کھلایا۔ جب دونوں گوشت کھا چکے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کی کھال پر ٹھوکر ماری اور کہا، اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا۔ ہرن زندہ ہو گیا
اور चौकड़ियाँ बरता हुआ दूसरे हिरनों की तरह भागता हुआ चला गया। शागिर्द ये मुआजिज़ा देखकर हैरान हो गया और कहने लगा, अल्लाह का शुक्र है जिसने मुझे आप जैसा नबी और मुअल्लम अनायत फरमाया। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने जब देखा कि शागिर्द ये बोल रहा है तो उसने शागिर्द से पूछा कि तुम्हारे ईमान में कुछ इजाफा हुआ? शागिर्द ने कहा, मेरा ईमान पहले से भी दुगना हो चुका है। आपने फिर पूछा कि बताओ रोटियां कितनी थीं? शागिर्द ने जवाब दिया, हज़रत रोटियां 2 ही थी। दोनों रास्ता चलते गए, क्या देखते हैं कि एक पहाड़ी के दामन में सोने की 3 ईंटें पड़ी हैं। आपने कहा, एक ईंट मेरी है और एक ईंट तुम्हारी है और तीसरी ईंट उस शख्स की है जिसने तीसरी रोटी खाई। ये सुनकर शागिर्द ने शर्मिंदगी से कहा, हज़रत तीसरी रोटी मैंने ही खाई थी। हज़रत ईसा ने उस लालची शख्स और शागिर्द को छोड़ दिया और कहा, तीनों ईंटें तुम ले जाओ। ये कहकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम वहाँ से रवाना हो गए और लालची शागिर्द ईंटों के करीब बैठकर सोचने लगा कि उन्हें कैसे घर लेकर जाया जाए। इसी दौरान 3 डाकू वहाँ से गुजरे। उन्होंने देखा एक शख्स के पास सोने की 3 ईंटें हैं। उन्होंने उसे कत्ल कर दिया और आपस में कहने लगे कि ईंटें 3 हैं और हम भी 3 हैं, लिहाजा हर शख्स के हिस्से में एक एक ईंट आती है। इत्तफाक से वो भूखे थे। उन्होंने एक साथी को पैसे दिए और कहा कि शहर करीब है, तुम वहाँ से रोटियाँ ले आओ, उसके बाद हम अपना अपना हिस्सा उठा लेंगे। वो शख्स रोटियाँ लेने गया और दिल में सोचने लगा कि अगर मैं रोटियों में जहर मिला दूं तो दोनों साथी मर जाएंगे और तीनों ईंटें मेरी हो जाएंगी। उधर उसके दोनों साथियों ने आपस में मशवरा किया कि अगर हम अपने इस साथी को कत्ल कर दें तो हमारे हिस्सा में सोने की 1.5 ईंट आए। जब इनका तीसरा साथी जहर आलूद रोटियां लेकर आया तो उन दोनों ने मंसूबा के मुताबिक उस पर हमला करके उसे कत्ल कर दिया। फिर जब उन्होंने रोटी खाई तो वो दोनों भी जहर की वजह से मर गए। वापसी पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम वहाँ से गुजरे तो देखा कि ईंटें वैसी की वैसे ही रखी हैं, जबकि उनके पास 4 लाशें भी पड़ी हैं। आपने ये देखकर ठंडी सांस भरी और कहा, दुनिया अपने चाहने वालों के साथ यही सलूक करती है। दुनिया और उसकी मोहब्बत जिसके लिए मैं और आप दिन रात एक दूसरे से सबकत ले जाने के लिए बेताब हुए जा रहे हैं, दरअसल ये हमें पल पल मौत से करीब किए जा रही है। ये दुनिया हमें बता रही है कि मैं तो आर्जी का घर हूँ, मैं तो ख़त्म होने वाली हूँ। असल घर तो मरने के बाद उखरवी ज़िंदगी का हसूल है। अगर इस दुनिया में आप लोग या हम लोग मेहनत करके और अल्लाह को राज़ी करके कामयाब हो गए तो उखरवी ज़िंदगी हमेशा हमेशा रहने वाली ज़िंदगी। जब मौत को ज़िबा कर दिया जाएगा और कहा जाएगा कि आज के बाद आइंदा किसी ने नहीं मरना, आइंदा मौत ख़त्म, जो अपने किए गए अमाल हैं, अपने अमाल से जो जन्नत में गया वो हमेशा जन्नत में रहेगा और जो जहन्नम में गया क्या उसका ठिकाना जहन्नम ही रहेगा। सोचना पड़ता है कि हमारे अमाल किस तरह के हैं और हमें अपने अमाल के साथ किस तरह अल्लाह ताला को राज़ी करना है। आने का मकसद भी यही था, अल्लाह को राज़ी करना और इस दुनिया में भी और आखिरी ज़िंदगी में भी कामयाब होना। नमाज़ों के ज़रिए, कुरान के ज़रिए, रोज़ा और ज़कात के ज़रिए लोगों का ख्याल रख के, हमसायों का ख्याल रख के और किसी का दिल ना दुखा के। तो बात होने लगी है, बेसिकली हमारे पास आखिरी स्टार है इस वक्त, आप लोगों का बुर्ज हौत। और बुर्ज हौत की बात जब हम करते हैं तो थीम ऑफ द वीक में आप लोगों का इस वीक में जो विजन है, जो विजडम है, जो थीम है वो ये कि आप अपने इरादे से ज़िंदगी के हालात को बदलने की कोशिश करेंगे और कोशिश करेंगे कुछ तब्दीलियां आएँ और ऐसी तब्दीलियां हों जो आपके मामलात में मावन साबित हों। अल्लाह की मदद भी आएगी, मगर चीज़ें कहाँ कहाँ ख़राब होंगी और कहाँ कहाँ आपने ठीक करनी है कुरान पाक के ज़रिए, कलाम पाक के ज़रिए या
अपने वजीफ़ा या अमल के ज़रिए। तो मंडे वाले दिन आपने राज की बात नहीं किसी को बतानी, दिल की बात नहीं बतानी, दिल में रखनी है बातें और चीज़ों को कंट्रोल रख के ही चलना है। ट्यूसडे वाले दिन आप अपने मामलात में कुछ डिस्टर्ब हो सकते हैं, चीज़ें रुक सकती हैं, नींद का ना आना और मामलात का रुके रहना, ये बेसिकली कुछ बद असरात और कुछ नज़र बद का असर लग सकता है। और बुध वाले दिन आपको कोई ऑप्शन मिल सकती है, चीज़ें आपके कंट्रोल में आ सकती हैं और कोई 2-3 काम है जो आप कर सकते हैं, मगर एक काम आप सॉलिड तरीके से करेंगे। और अगर हम आप लोगों के जुमेरात वाले दिन की बात करें तो अल्लाह का ख़ास करम और इनाम आपको मिलेगा और ये जो इनाम मिलेगा ये आपके कामों में, आपके पैसे में, आपकी चीज़ों में मददगार साबित होगा। जुमा वाला दिन आप लोगों ने अपने मामलात को देखना है, कोई गलत आदत या गलत कोई हरकत या कोई उठना बैठना अपनी सोहबत का अच्छी जगह पे रखिएगा और अच्छी सोहबत ही आपके मामलात में मददगार साबित होगी। अपने दिमाग और दिल में अल्लाह को रखिएगा ताकि मामलात में अल्लाह ताला की मदद आए। और हफ्ता वाला दिन आप लोगों को कोई सॉलिड पैगाम मिल सकता है, चीज़ें आपके कंट्रोल में हो सकती हैं और आप मुस्बत अंदाज से आगे जाने की कोशिश करेंगे। और इतवार वाले दिन आपने स्ट्रेट फॉरवर्ड रहना है, जिससे बात करनी है स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करनी है, लगी बगी बात नहीं करनी, सीधी सीधी बात करें और मामलात को पॉजिटिव तरीके के साथ आगे लेके जाना है और इंतहाई मुस्बत अंदाज के साथ आपने सोचना है। इस वीक में अगर आप कुछ पढ़ना चाहें तो आपकी पढ़ाई या अल्लाहु या अलियु या वारिसु 500 मरतबा इशा के बाद है। अपने कामों के लिए दुआ करनी है, अल्लाह से मदद भी लेनी है और परेशान नहीं होना कि मुश्किलें और परेशानी ज़िंदगी का हिस्सा है। ये जो प्रिडिक्शन है ये बेसिकली आप लोगों के मामलात में मदद तो अल्लाह ने ही करनी है, ये हिस्सा है, इनसे हम कुछ विजन ले सकते हैं। फैसले, कंट्रोल, इख्तियार 100% अल्लाह के हाथ में। अल्लाह के अलावा एक पत्ता भी नहीं हिल सकता और कोई ख्याल भी अल्लाह के अलावा नहीं दिल में डाल सकता। आप लोगों ने हमें फीडबैक ज़रूर देना है, हमें मशवरा देना है, हम आप लोगों के लिए और कौन सी वीडियोज़ ला सकते हैं। बेसिकली हम कोशिश करते हैं कि आपके मसाइल का हल इस प्लेटफॉर्म पे ज़रूर हो। हमारे 2 चैनल दाऊद जी दाऊद और एस्ट्रोलॉजी विद दाऊद के ऊपर जो लोग आप कमेंट करते हैं, अपना नाम, वालदा का नाम, डेट ऑफ बर्थ, वो कमेंट सारे हम नोट करते हैं और उनको नोट करने के बाद उनके ऊपर हमारी वीडियोस हर वीक लगती हैं। इस बार भी हम पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 की शक्ल में आपके तमाम सवालों के जवाबात दे रहे हैं, पढ़ाइयाँ बता रहे हैं और आपको उसका सलूशन भी दे रहे हैं। आप लोगों को जो कोई भी मसला हो, जो कोई भी प्रॉब्लम हो, आप हमारी इन सारी वीडियोस में जो कमेंट्स करते हैं वो कमेंट्स सारे हम नोट करते हैं और इसकी प्रॉपर एक वीडियो बनती है जो आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। हमारे जो वीडियोस होती है वो अपलोड हो जाती है। संडे वाले दिन हम अपलोड कर देते हैं, सैटरडे वाले दिन भी लग सकती है। कोशिश होती है कि जल्द अज जल्द आप लोगों के सवालों के जवाब दिए जाएं और आप लोगों की अच्छे तरीके से मुआवनत की जाए। करने वाली ज़ात वही अल्लाह की है, हम मददगार हो सकते हैं, आपका साथ दे सकते हैं। आपका साथ, हमारा साथ अल्लाह इसी तरह कायम दायम रखे। हमेशा अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।